हाँ जी, আসসালামু আলাইকুম। अस्सलाम হুজুর, वालेकुम। সূরা নাম্বার 53 আয়াত 9 এবং 10, এখানে যে কথা বলা আছে সেটা আমি বুঝতে পারি না, এটা অন্তর্নিহিত ভাবটা কি, তো মেহরবানি করে যদি এটা একটু বুঝিয়ে দেন। It is Dana Fatadalla Fakana Kaaba Kausaini aw Adana. He says, I never understand the subject of this verse. If Huzur kindly explains here. You know, different commentators have given different explanations of this, but I think that my explanation stands closer to. If there are two, क्या कहते हैं इसको सेमी? bows हैं bows. हाँ. If there are two bows, one bigger bow and one smaller bow with one string. Both have one string, but they meet at the ends. If you pull one bow, both will be contracted at the same time, and the arrow which will shoot through would be from both bows. You understand this? Like this, eh? Now, if you consider God's bow is bigger, higher bow, and smaller bow that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kaaba Kausain is one string belonging to both bows, and if you pull the bows together, they will have one string common to them. Kaaba Kausain, two bows will have one common string, which means that the arrow which is shot from that bow is shot both by God and Rasulullah sallam together. Now, to support this verse, there are many other verses of the Holy Quran. Ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. It was not you who aimed or threw a handful of stones at the enemies, but it was Allah who threw the handful of the pebbles against the enemies. So similar verses indicate, there are other verses as well, that Hazrat sallallahu alaihi wasallam said only that which was said by Allah. There was nothing from his own self. So in that way he was Kana Kaaba Kausain. You understood? Have I made myself clear? Partially I understand. Partially. And what do you not understand? What do you not understand partially? The main objectives of why Almighty Allah Ta'ala has sent these verses, and because it indicates to Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You see, the meaning is manifold. So why he said it in these terms, I have explained literally. But the meaning is manifold. It means that he went to God and did not stay there. He returned to the universe, to the mankind. And his message from God was delivered to mankind. There are people who think that the perfect person is that who goes to God and disappears altogether, like Sufis do think so. But the reality is that if you be you are a divine person, then it is impossible not to care for His creation. If you belong to God, you belong to His creation as well. It's impossible to love the artist but not the art. So the creation of God is this we people, all of us. And if he truly went to God and became a divine person, he had to descend to the mankind to tell them of the beauty he had observed himself.
So that is the true meaning why this terminology is used. Now you understand? Good. সূরা নাজমের প্রসিদ্ধ আয়াত أنا قاب قوسين أو أدنى. দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা, যে অতঃপর সে নিকটবর্তী হইল, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন তিনি নিচে নামলেন, অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল, অথবা উহা হতেও নিকটতর হয়ে গেল। এটি ছিল বাংলা কোরআন শরীফে যে অনুবাদ লেখা আছে সূরা নাজমের এই প্রসিদ্ধ আয়াতের। এর আলোকে প্রশ্ন করেছেন আক্কাস আলী মোল্লা সাহেব হযরত আকদাসের খেদমতে, যে হুজুর এই আয়াতগুলো আমি বুঝি নাই, আপনি দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করুন। হুজুর বলেন যে বিভিন্ন মুফাসসির, বিভিন্ন তাফসীর কারকগণ এই আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। আমি যা সঠিক মনে করি, হুজুর প্রথমে ধনুকের চিত্র অঙ্কন করেছেন, যে দুটো ধনুকের তীর যখন নিক্ষেপ করতে হয় তখন যেই চক্রাকারে, অর্ধ চক্রাকারে যেই জিনিসটা ব্যবহার হয় তার দুটো প্রান্তকে দুটো ধনুক বলা হয়। তো বলা হয়েছে যে দুটো ধনুক এক স্থানে এসে মিলে গেছে, कलम दे मैं बना के दिखाऊंगा। আর সেই দুটো ধনুকের জন্য একটি তীর ব্যবহার হয়েছে। তো ধনুকের এক প্রান্তকে আল্লাহ হিসেবে নেওয়া হয়েছে, আর অন্য প্রান্তকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেওয়া হয়েছে। তো আয়াত বলছে যে এই ধনুকের দুই প্রান্ত এক হয়ে গেছে, একত্রিত হয়ে গেছে, এক স্থানে জমা হয়ে গেছে, বরং আরো বেশি নিকটতর হয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে এখানে আল্লাহ তাআলার ধনুকের দিকটি বড় ছিল, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুকের যে প্রান্তে ছিলেন সেই প্রান্তটি ছিল ছোট, কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় ধনুক একত্রিত হয়েছে, আর তীর নিক্ষেপের জন্য উভয় ধনুক ব্যবহৃত হয়। যদিও আল্লাহ তাআলার দিকটি শক্তিশালী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকটি তার তুলনায় দুর্বল, কিন্তু উভয় ধনুক তীর নিক্ষেপের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিক থেকে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্যে इसको खींचेंगे, both arcs will bend together. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এখানে কাগজে এঁকে দেখালেন যে একটা তীর নিক্ষেপ করার জন্য যেই ধনুক ব্যবহার হয় সেই ধনুকের দুটো প্রান্ত থাকে। এখানে যে ছবি দেখানো হয়েছে, ধনুকের এক প্রান্তে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখানো হয়েছে, অন্য প্রান্তে আল্লাহ তাআলা ছিলেন। তো ধনুকের উভয় প্রান্ত একটা তীর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার হয়। হুজুর যা ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো ধনুকের Larger arc is that of God, জি, and smaller arc is that of Rasulullah, জি, but they are bent together. জি। ধনুকের যে বড় দিকটি আছে তা খোদা তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর ধনুকের ছোট প্রান্ত নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর তুলনায়, কিন্তু উভয়টি তীর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার হয়, আর তীর নিক্ষেপের সময় উভয় ধনুক এসে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এখানে এসে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জন্য যতটুকু সম্ভব ততটা আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্যে তিনি পুরোপুরি বৈশিষ্ট্যান্বিত হয়েছেন, আল্লাহর গুণে তিনি পুরোপুরি গুণান্বিত হয়েছেন। আর সে কারণে কোরআনে কারীমে অন্যত্র এই ধরনের আয়াত আছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন যে মা রামাইতা ইজ রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ রামা, যে হে মুহাম্মদ যখন তুমি নিক্ষেপ করেছো তখন আসলে তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিক্ষেপ করেছেন নিজে। তো এই ধরনের আরো আয়াত আছে যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর মতো করে কোরআনে কারীম বর্ণনা করেছে, এবং কাবা কাউসাইনের এটাই অর্থ যে আল্লাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তীরের ধনুকের দুই প্রান্তের মতো তারা একত্রিত হয়ে গেছেন, বরং আরো নিকটতর হয়ে গেছেন। এটি ছিল একটি অর্থ, কিন্তু মোল্লা সাহেব এই পর্যন্ত বিষয়টাকে পুরোপুরি বোঝেননি। তখন হুজুর এটিকে আরেকবার অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন, আর একটা অর্থ আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়েছেন, এই আয়াত অনুসারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিকটতর হয়েছেন, আর সেখান থেকে তিনি আবার মানুষের কাছে ফিরে এসেছেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন তা মানুষকে দেওয়ার জন্য।
তো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহ তাআলার বার্তাবাহক ছিলেন, রাসূল ছিলেন, তাই খোদা তাআলার পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন তা মানুষকে দেয়া তার জন্য জরুরি ছিল। হুজুর বলেন যে অনেক সময় অনেক সুফিরা বলে থাকে যে আল্লাহ তাআলার কাছে যে পৌঁছে যায় এটি যথেষ্ট, আল্লাহকে পেয়ে গেলেই হলো। হুজুর বলছেন যে না, এটি যথেষ্ট নয়। হযরত মুহাম্মদ, আপনি যদি সত্যিকারের খোদা প্রেমিক হন তাহলে আল্লাহ সৃষ্টির সাথে আপনার ভালোবাসা থাকতে হবে। আমরা হলাম আল্লাহ সৃষ্টি, তো সৃষ্টিকে, স্রষ্টাকে ভালোবেসে যদি আপনি কিছু পেয়ে থাকেন, সৃষ্টির সাথে তা ভাগাভাগি করতে হবে। তো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়ে যা পেয়েছেন তা তিনি আল্লাহ তাআলার যে সৃষ্টি তাদের মাঝে বিতরণ করার জন্য আবার সৃষ্টির মাঝে ফিরে এসেছেন। হুজুর বলছেন যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার যে ভালোবাসার বন্ধনের কথা বলতে গিয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে স্রষ্টাকে ভালোবাসার দাবি করবে, তার সৃষ্টিকে ভালোবাসবে না, এটি তো হতে পারে না। যেমন একজন আর্টিস্ট, আপনি বলেন যে আমি আর্টকে খুব পছন্দ করি কিন্তু আর্টিস্টকে পছন্দ করি না, বা আর্টিস্টকে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু আর্টকে পছন্দ করেন, এটি তো হতে পারে না। আপনি যদি আর্টিস্টকে ভালোবাসেন তাহলে তার কর্মকেও আপনাকে ভালোবাসতে হবে। তো এটি হলো এই আয়াতের অর্থ যা হযরত আকদাস বর্ণনা করেছেন এখানে। Good translation, mashallah.